ایک طرف نگاہ اٹھائی تو فاروق اعظم کا نور نظر آیا، پیچھے دیکھا تو عثمان غنی کا نور نظر آیا، اور ادھر دیکھا تو مولا علی کا نور نظر آتا ہے۔ پھر خالق کائنات نے سرکار کے اس نور کو حالت قیام میں، حالت سرخ رنگ کے عقیق میں رکھا۔ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کیجیے نا، سرکار کا نورانی پیکر ہے اور سرخ رنگ کے عقیق میں ہے، اور ساری وہ جو مخلوق کی روحیں بن چکی نا، رب نے حکم دیا یہ مصطفیٰ کا نور ہے، اس کا طواف کرو۔ اس کا کیا کرو؟ جو آج نور نہیں نہ مانتے وہ بھی اس نور کا طواف کر کے آئے ہیں۔ آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ وہ آج نور جو نہیں نہ مانتے، اس نور کا طواف انہوں نے بھی کیا ہے، اور مخلوق نے پتہ ہے کتنا عرصہ طواف کیا ہے؟ 1,00,000 سال۔ کتنا عرصہ؟ 1,00,000 سال ان روحوں نے سرکار کے نور کا طواف کیا۔ اور میں نے جملہ آپ کے سامنے رس کیا، اسی جملے پہ رہنا ہے۔ اللہ نے جس کو جو بھی دیا صدقہ مصطفیٰ کا دیا ہے۔ صدقہ جب مزدور مزدوری کر کے فارغ ہوتا نا، پھر شام کو اسے اجرت دی جاتی ہے۔ مخلوق سرکار کے نور کا طواف کر رہی ہے۔ توجہ مکمل میری طرف رکھیے گا۔ سرکار کے نور کا طواف کر رہی ہے۔ جب 1,00,000 سال کا عرصہ گزرانا، اللہ نے اس مخلوق کو حکم دیا جس نور کے گرد طواف کر رہے ہو ان کا دیدار بھی کرو، ان کے چہرے کو دیکھو، ان کی آنکھوں کو دیکھو، ان کے ہاتھوں کو دیکھو۔ پہلے اجازت نہیں، صرف طواف کرو۔ جب 1,00,000 سال کا عرصہ گزرا، رب نے فرمایا دیدار کرو۔ اب مخلوق چکر لگا رہی ہے، چکر لگا رہی ہے۔ آج دنیا کے اندر رب نے کسی کو بادشاہت عطا کی، کسی کو وزارت عطا کی، کسی کو مال عطا کیا، کسی کو حسن عطا کیا، کسی کو خوبصورتی عطا کی ہے۔ کوئی سونے کا کام کر رہا، کوئی چاندی کا کام کر رہا، کوئی لکڑی کا کام کر رہا، کوئی لوہے کا کام کر رہا۔ رب نے جس کو جو بھی فن عطا کیا ہے، خوبی عطا کی ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں عطا کی ہے۔ یہ جان انہی کے صدقے میں، یہ مال انہی کے صدقے میں، عزتیں انہی کے صدقے میں۔ کس طرح مخلوق نے طواف کیا، رب فرماتا ہے ان کا دیدار کرو۔ تو کسی نے طواف کرتے کرتے نظر اٹھائی، سرکار کا سر انور نظر آیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى رَأْسَهُ فَصَارَ خَلِيفَةً وَسُلْطَانًا بَيْنَ الْخَلَائِقِ وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى وَجْهَهُ فَصَارَ أَمِيرًا عَادِلًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى خَدَّيْهِ فَصَارَ مُتَقَبَّلًا وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى عَيْنَيْهِ فَصَارَ حَافِظًا لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى وَمِنْهُمْ مَنْ رَأَى أنفه فصار حكيما وطبيبا وعطارا ومنهم من رأى شفتيه فصار أحسن الوجه ووزيرا ومنهم من رأى سنه فصار أحسن الوجه من الرجال والنساء ومنهم من رأى لسانه فصار رسولا بين السلاطين ومنهم من رأى عنقه فصار تاجرا ومنهم من رأى عدديه فصار رماحا وسيافا ومنهم من رأى عدده اليمنى فصار حجاما ومنهم من رأى عدده اليسرى فصار جلادا وجاهدا ومنهم من رأى كفه اليمنى فصار صرافا وطرازا ومنهم من رأى كفه اليسرى فصار كيالا ومنهم من رأى
सहरा कफ़िहिल यमना फसारा सब्बागा वमिनहुम मन रआ सहरा कफ़िहिल युसरा फसारा हातिबा वमिनहुम मन रआ यदैहि फसारा सखियम व कय्यासा वमिनहुम मन रआ अनामिलहु फसारा कातिबा वमिनहुम मन रआ सदरहु फसारा आलिमम व शकूरम व मुजतहिदा वमिनहुम मन रआ बतनहु फसारा साबिरम व कानिया वमिनहुम मन रआ रुकबतैहि फसारा राकिअम व साजिदा वमिनहुम मन रआ कदमैहि फसारा सय्यादा वमिनहुम मन रआ तहत कदमैहि फसारा माशिया। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक के अंदर हदीस लिखते हैं, आप फरमाते हैं वो मखलूक मुस्तफा के नूर का तवाफ कर रही है। रब फरमाता है इनके चेहरे का दीदार करो, इनकी आंखों का दीदार करो, इनके हाथों का दीदार करो। किसी ने चक्कर लगाते लगाते जब निगाह उठाई मुस्तफा का सरे अनवर नजर आता है। ये सर भी अजमत वाला है, सर भी ऊंची शान वाला है, सर भी ऊंचे मकाम वाला है। तो इस बंदे ने मुस्तफा के सरे अनवर को देखा, रब ने उसे खलीफा बना दिया, उसे सुल्तान बना दिया, उसे बादशाह बना दिया, उसे मुमलिकत की बादशाही अता कर दी। और जिस बंदे ने सरकार के चेहरा अनवर का दीदार किया, अल्लाह ने उसे अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला हाकिम बना दिया। और जिस बंदे ने सरकार की पेशानी का दीदार किया, रब ने उसे मुजाहिद बना दिया, अपने रस्ते में जान देने वाला बना दिया। और जिस बंदे ने सरकार के रुखसारों का दीदार किया, रब ने उसके नसीब को अच्छा कर दिया, चमकते नसीब वाला बना दिया। और जिस बंदे ने सरकार की नाक का दीदार किया था, अल्लाह ने उसे तबीब बना दिया, हकीम बना दिया, डॉक्टर बना दिया, अत्तार बना दिया। और जिसने सरकार के होंठों का दीदार किया, रब ने उसे हुस्न अता किया, जमाल अता किया, खूबसूरती अता की, हुस्न जमाल वाला बना दिया है। और जिस बंदे ने सरकार की दाढ़ी का दीदार किया था, अल्लाह ने उसे भी मुजाहिद बना दिया, अपने रास्ते में जान हथेली पे रखने वाला बना दिया। और जिस बंदे ने सरकार के सीने का दीदार किया, अलम नशरा वाले सीने का दीदार किया, अल्लाह ने उसे आलिम बना दिया, मुजतहिद बना दिया, उस्ताद बना दिया, शुक्र करने वाला बना दिया। और जिस बंदे ने सरकार की जुबान का दीदार किया, अल्लाह ने उसे बोलने का फन अता किया, बोलने में महारत अता की है, स्पीकिंग पावर अता कर दी है। और वो बंदा जिसने सरकार की गर्दन का दीदार किया, अल्लाह ने उसे ताजिर बना दिया, तिजारत का फन अता कर दिया। और जिस बंदे ने सरकार के बाजुओं का दीदार किया, अल्लाह ने उसे तलवार चलाने वाला, नेजा चलाने वाला बना दिया। और जिस बंदे ने सिर्फ दाएं बाजू का दीदार किया, अल्लाह ने उसे हज्जाम बना दिया। और जिसने बाएं बाजू का दीदार किया, रब ने उसे भी मुजाहिद बना दिया। और जिसने मुस्तफा के दाएं हाथ की हथेली का दीदार किया था, रब ने उसे सोने का काम करने वाला, चांदी का काम करने वाला सुनार बना दिया। जिसने बाईं हथेली का दीदार किया था, अल्लाह ने उसे नाप तोल के अंदर महारत अता फरमा दी। और जिस बंदे ने सरकार की दाईं हथेली की पुष्ट को देखा, रब ने उसे रंग साज बना दिया, रंग का काम करने वाला बना दिया। और जिस बंदे ने सरकार की बाईं हथेली की पुष्ट को देखा, अल्लाह ने उसे लकड़ी के काम में महारत अता की, फर्नीचर के काम में महारत अता की, लकड़ी का फन अता कर दिया। और जिसने मुस्तफा के हाथों को देखा, ये हाथ भी यसमत वाले, जिसने हाथों को देखा, रब ने उसे सखी बना दिया, माल देने वाला बना दिया, गरीबों की मदद करने वाला बना दिया, मिस्कीनों की मदद करने वाला बना दिया। और जिसने सरकार के घुटनों का दीदार किया, अल्लाह ने उसे रकू करने वाला, सजदा करने वाला, इबादत करने वाला। जब दुनिया सो रही हो, वो उठता है, वुजू करता है, मुसल्ला बिछाता है, सजदा करता है, रब को याद करने वाला, उसे इबादत वाला बना दिया। और वो
بندہ جس نے سرکار کے پیٹ کا دیدار کیا تھا، اللہ نے اسے صبر کرنے والا بنا دیا، مشقت برداشت کرنے والا بنا دیا، مصیبتوں کو برداشت کرنے والا بنا دیا۔ اور جس نے سرکار کے قدموں کو دیکھا، اللہ نے اسے شکاری بنا دیا، شکار کا فن عطا کیا۔ اور جس نے قدموں کے نیچے دیکھا، اللہ نے پیدل چلنے میں مہارت عطا کی ہے۔ آج وزارتیں انہی کے صدقے میں، بادشاہت انہی کے صدقے میں،